کی اور میں نے آپ کو حدیث بھی دکھائی، پھر میں نے اس کے اوپر محدثین کے کلام بھی دکھائے، تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو حقیقی مددگار سمجھ کر نہ پکارا جائے، کسی کو مالک حقیقی نہ جانا جائے، پھر اس سے اگر مدد طلب کی جائے تو یہ جائز عمل ہے۔ یہ صحیح ہے، جیسے آپ نے کہا کہ سب سے بہتر اور افضل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگا جائے، تو ہمیں پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں بندے کی شاہ راہ سے قریب ہوں تو وہ مجھ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا اور اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ دائیں بائیں ادھر ادھر بھائی جائیں؟ وہ صحابی رسول کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ جی مطلب آپ یہ کہنا بہترین چاہ رہے ہیں؟ بہترین ہو گیا۔ میں اب آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ دیکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے قرآن جب نازل ہوا آقا کریم علیہ السلام پر، تو اس کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ رب نے ذکر فرمایا کہ قال یا زکریا، زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کا جو حجرہ تھا نا، وہاں پر پہنچے نا تو دیکھا کہ وہاں پر بے موسمی پھل موجود ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو کہا کہ مجھے میرا اللہ دیتا ہے، فرشتہ لے کر آتا ہے میرے پاس۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں نا اولاد کوئی نہیں تھی، آپ کی عمر کم و بیش 85 سال کے قریب تھی، تو آپ کے ہاں اولاد کوئی نہیں تھی، یا اس سے بھی زیادہ تھی نا اولاد۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرما دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو بزرگان کا قرب ہوتا ہے، یہ جو بزرگان کا وسیلہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا حضرت اللہ حضرت وابتغوا زکریا الیہ حضرت الوسیلہ۔ زکریا حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اور دعا بے شک ان کے حجرے کے پاس، اور ان کے دل میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جب بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو میں ان کو اولاد کا ہوا، انہوں نے اللہ سے اللہ ہی سے ہو گیا نا۔ مانگا تو اللہ سے ہے، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ دینے والا تو اللہ ہی ہے، بیسکلی ڈائریکٹ تو وہی کوئی تو بھی میں دیتا کہہ تو رہا کوئی بھی ہوں نہیں۔ کہ ہمیں جب یہی جی یہ میری عرض سن لیں پہلے، میری عرض سن لیں کہ ہم نے تو یہ، میں نے آپ کو پہلے کیا بات سمجھائی ہے کہ مالک حقیقی اللہ ہی ہے، مددگار حقیقی اللہ ہی ہے، یہ آگے جتنے بھی اس کے نیک بندے ہیں یہ اس کے محتاج ہیں، یہ سب اس کے محتاج ہیں، یہ سب نیاز مند ہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کے اوپر تو کلام ہی بھائی کوئی نہیں ہے۔ بھائی آپ مثال کے طور پر آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، آپ والدین سے کہتے ہیں یا والدین ماں سے کہتے ہیں میری دعا، میرے لیے دعا کرے، میری پتہ نہیں پریشانی ہے، والد سے کہتے ہیں، دوستوں سے کہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ پتہ نہیں کن کن رشتہ داروں کو جا کے کہتے ہیں یار میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ واقعہ جو اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار تھے، صحابی رسول تھے، حضرت عمر حضرت رضی اللہ کو بھیجا کہ ان سے فرمانا کہ میری امت کے لیے دعا وہ کرے۔ صحابی نہیں تھے، وہ خیر التابعین میں سے ہیں، حضرت ویسے کرنی۔ ہاں ویسے کرنی، یہ بالکل دیکھیں نبی، بھائی صاحب بالکل میں میری بات بات آپ کی سنیں، میری میں بات سمجھ سنیں گیا ایک ہوں، آپ کی بات سمجھ گیا منٹ، ہوں، نبی لیکن پاک صلی اللہ یار علیہ وہ ایک منٹ ذرا میری اپنا ندیم بھائی میری ایک بات معذرت، سنیں، ذرا وہ نا میں تھوڑی سی بات کو سمجھنے کی طرف آ رہے ہیں، تو میں ذرا میں تھوڑا سا سمجھ گائیڈ کر لوں، گیا پھر آپ آپ نے انشاءاللہ بات، میں کیجیے گا۔ سمجھ گیا، دیکھیں بھئی انہوں نے نہیں، میں کہا آپ کہ ہی کر رہے ہیں، دعا میں تو ایک صرف عبادت بیچ ہے، میں خاص ایڈ کیا عبادت ہے، ہے، اور وہ جب میں میرے ماں باپ پاس ہے یا کوئی پیر کے پاس ہے یا کوئی بھی پاس ہے، استاد مجھے پاس ہے، میں ان سے کہوں گا کہ دعا مجھے میرے لیے کریں، وہ مجھے ذرا ہے، مجھے ذرا وہ بات حکم کمپلیٹ کیا کر ہے۔ لینے دیں ذرا، مجھے ذرا بات کمپلیٹ کر لینے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سب سے دعا کرنے والا دنیا میں تو نہیں ہے کوئی دعا اب کرنے کوئی والا؟ نہیں ہے یار، دیکھیں وہ ان کو بھیجا کہ وہ ان سے کہیں کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ دیکھیں ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، کوئی بھی بن سکتا ہے دعا کے لیے، کسی کے لیے، یہ دیکھیں بھائی دعا ایک عبادت ہے، اور وہ ظاہری حیات میں تھی، یہ نہیں کہ مزار قبر پہ جا کے کہیں کہ یہ وہ دعا سے کس کی انکاری ہے، نہیں، آپ یہ نے جو یہ کہا بھٹ کہ صاحب نے ابھی مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی، وہ آپ نے سنی نہیں؟ جی جی اس سنی کے ہے اوپر اتنی دیر کلام ہوتا رہا ہے اور آپ کا سوال پھر وہیں پہ پھنسا ہوا ہے۔ یار، یہ میں 4 گھنٹے سے نا پھنسا ایسی ہوا بحث ہو نہیں، رہی ہے۔ میں نے یہ کہا نا، میں نے یہ کہا کہ میں نے اس طریقے کی تصدیق کروں گا نا، تو میں نے یہ نہیں، کہا وہ جی فیصل تصدیق صاحب، کرنے والے لوگ، تصدیق کرنے والے محدثین بھی آپ کو دکھا دیے بعد کے آنے والے۔ ہاں تو وہ چیک کریں گے نا بھائی، وہ چیک کریں گے کوئی نا۔ مسئلہ نہیں، آپ چیک کیجئے گا، اس روایت کو چیک کیجئے گا، پھر آپ تشریف لائیے گا، اور کوئی آپ کا اشکال ہوا تو انشاءاللہ میں وہ بتایا تو رفع میں کروں۔ کچھ آپ نے جو ہیں اندر بھرا ہوا تو وہ تو مجھے کلیئر تو کرنے دینا۔
जी जी बताएं, आप बताएं क्या अपना सवाल बोलते हैं बताएं आप। बस मारने वाली बात है। हाँ जी, अभी तक आपको ये नहीं हुआ, फलां नहीं नहीं नहीं, हुआ। अब आप अपना अपना सवाल बताएं, इस जो रवायत मैंने पेश की है इसके अलावा कोई आपका सवाल है तो आप बताएं। हाँ बस यही था यार, बस अब इसलिए चलें, वो आपके ना मैंने बेहतरीन हो गया, वो सजदे वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना आपका। सजदे चलें वाला अभी तो कोई भी नहीं करता ना, मज़ार वाले करने देते। अभी तो तख्तियां बड़ी चलें, होती हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह तो मुझे भी पता अल्हम्दुलिल्लाह। है, अभी अभी रिसेंटली खड़ी शरीफ से होके आया हूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, हाँ, बेहतरीन वो हो तो गया। पता है, अभी तो नहीं कोई करने देते, लेकिन ये है कि उनसे मांगना, और ये कहाँ से है, हाँ, वो एक कब्र में ये है और बाहर अब से खड़े मैंने होके आपको मांगते हैं। रिवायत बताई है ना, अब आपने इस रिवायत के ऊपर तहकीक करनी है, फिर आप मेरे पास तशरीफ़ लाइएगा इंशाल्लाह। कोई आपका सवाल हुआ तो वो भी इंशाल्लाह फिर मैं रफ़ा करूँगा, ठीक है जनाब। अच्छा, इसमें भाट साहब मैं ये बात समझना चाह रहा हूँ कि ये जो बार बार कह रहे हैं कब्र वाले, तो इनके नज़दीक जो है वो जिंदा और मुर्दा का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या ये हयातुन नबी के कायल हैं या नहीं है? ये भी इनसे पूछ लेते हैं आप। वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो भाई। अलग मौजू है और आगे चला जाएगा वो ना। वो बहुत तो अभी लंबा नहीं, फ़िलहाल मौजू मेरे है, उन्हें हिसाब इसी पे से तो तहकीक कर पहला लेने दें, मौजू है। क्योंकि वो लेकिन असल में ना इसी पे जब तहकीक कर लेंगे ना तो फिर आगे वाले हम्म। मामलात इनके लिए समझने आसान हो जाएंगे। इन्होंने क़यामत तक नहीं तहकीक करनी, देख लीजिएगा। नहीं नहीं, वो कर लेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है इंशाल्लाह कर लेंगे, अल्लाह तो पाक भाट करम साहब, करें। अच्छा चले इनसे पूछ लेते हैं, आज डेट क्या? 25 है मेरे ख्याल से। कब आप आएंगे, तशरीफ लाएंगे हमारी ब्रॉड जी पे? 25 अपना इंजीनियर साहब, तो इंजीनियर मैं मिर्ज़ा जब साहब, आऊंगा तो मेरे पास फिर मैं तो आप फिर अपनी दुकानदारी खोलते हैं कि नहीं? उनके हवालों का बर्पा और भी साथ ले आऊंगा जी मसला नहीं खोल लें, है। फिर अपनी दुकानदारी ये तो खोल लें नहीं है आप। पुराने तो हदीस हम के। फिर दुकान बंद करते हैं अपनी, क्या कहते हैं? ओके हो गया। रोदी भाई नाश्ता अच्छा किया आपने? उस्ताद जी, नाश्ता मैंने अभी वो गाजरों का वो पिया, जूस। चलें फिर आप वो नाश्ता वो दुकानदारी खोलने लगे हैं इंजीनियर भाई ना, तो दुकान फिर नाश्ता करते हैं दोनों भाई जाके। समोसे भी खा लेना। ठीक है जी, ठीक है उस्ताद जी। समोसे। अच्छा फैसल भैया, आप टाइम बता दें कब तशरीफ लाएंगे तहकीक करके? आधे घंटे में, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक यार महीने फिर में जब कब तहकीक आएंगे? करके लाया तो फिर तो इतनी हदीसें और भी हैं जिनसे जिनसे ये भी है कि मांग नहीं सकते। नहीं, आप और लेके आए सर, लेके आए। वो अपना मांग फैसल इसका भाई क्या आप करना है, ना, इस आप ऐसा स्पेशल इसी कीजिएगा, हदीस का? आप इस रवायत पे भी तहकीक कीजिएगा, फिर जो रवायतें आपको इसके मुखालिफ मालूम होती हैं ना, आप वो भी ले आइएगा, हम इंशाल्लाह उन पर भी कलाम करेंगे। और फिर आपको समझाएंगे कि हदीस के दरमियान जब रवायतें आपस में टकराना शुरू हो जाएं तो फिर वो तत्बीक कैसे दी जाती है, क्या मामलात किए जाते हैं उनके अंदर, फिर इंशाल्लाह हम वो भी इसके ऊपर कलाम करेंगे, ठीक हो गया। फैजान भाई, इनसे जरा हलफ ले ले, फैसल ये भाई, मैं आपको मक्की अहले बताऊं। सुन्नत वल जमात में है। इनसे नहीं जरा नहीं, एक मिनट, ये कह रहने रहे दे थे रहने दे। वो ओ जहाँ अल्लाह भी दे है रहने बंदे दे उन्हें। छड्डो मलिक जी। साहब, आप मुझे ये बताएं, मलिक अपना फैसल साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप देखें, जब आप किसी मौजू के ऊपर बात करने आते हैं ना, तो उसके ऊपर पूरे अपने दलाइल अपने सामने रख के लाया करें। ठीक है ना? जिस तरह भाट साहब ने आपको वाजे किए, सामने कैमरा ऑन करके आपको चीज़ें दिखाई, इस तरह मुकम्मल तहकीक करके आइएगा। एक ही मौजू रख लें आप, जिसके ऊपर तहकीक कर लें। इतने लंबे चौड़े मौजू छेड़ेंगे ना, फिर आपको परेशानी होगी। आप एक मौजू के ऊपर वल्लाह मैं मुकम्मल किसी अपनी की तहकीक मैं पहली बात है लेके कि ना मैं फिर किसी हमारे की सामने बरात आए। पे आज तक गया ही नहीं हूँ। मैं किसी की बरात पे आज तक नहीं गया। अरे माजरत, ये अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो, आप हमारी कुछ नहीं कोशिश आप यही थी कि ये आपसे अच्छे मैं तरीके से ऐसे बात चेक की कर जाए। रहा था तो आपकी बरात पे आया तो आपकी तरफ से इनविटेशन आया कि मुझे लाइव पे आ जाऊं, तो मैं उधर बैठ गया और हाँ हाँ। पहली दफ़ा ही आपसे तो पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया इसी तरह। और मैं तो चलें, जो देखें, जो बातें सख्त हुई हैं वो जनाब उसको हम स्किप कर देते हैं, और जो इल्मी गुफ्तगू हुई है उसके ऊपर हम आगे चलेंगे। हम आपके साथ आगे चलने को तैयार हैं। तो आप मुकम्मल इस मौजू के ऊपर तहकीक कर लें, अपनी अहादीस मुबारका जितनी भी रिसर्च है वो अपने सामने रख लीजिएगा। उसके बाद आप तशरीफ़ लाइएगा व्हाट्सएप के साथ, आपका टाइम तय करके, और इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू होगी, ताकि आपके दिमाग में जो चीज़ फंसी हुई है वो उसको उसको रिजॉल्व किया जाए, मेरे उसका हल दिमाग में निकाला सिर्फ जाए, बाबे फंसे एक हुए हैं और सलूशन उसके की तरफ अलावा जाया कुछ जाए। भी नहीं। जी उस्ताद जी। मैंने कहा जी मेरे फैसला। दिमाग में सिर्फ बाबे फंसे हुए हैं और कुछ नहीं। बाबे फंसे ओ हुए, देखिए बाबों भाई, के बगैर तो आप शैतान के दिमाग में क्या फंसा था पता है आपको? मादरत के साथ बाबा ही फंसा था। वो कहता अल्लाह, जब जब एक कॉमन चीज़ है कि
तू ही इबादत के लायक है और मैं तेरे अलावा किसी को सजदा कर रही ही नहीं है। एक सीधी सीधी बात है, वो तो मैं गरूर और क्यों तकब्बुर करूं इस आ गया बाबे था को बेटा, सजदा? वो गरूर और तकब्बुर आ गया था, वो आग से बनना था ये वही ना, फंस गया ना बाबा, फंस गया ना सर, वो आग और बाबा मट्टी फंस के गया। लिए वहां की मिसाल इधर नहीं दे सकते ना। और मलक तो सर जी साहब बाबा फंस गया ना। ओए होए। अपना फैसल भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें कि अल्लाह पाक ने फरमाया वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू, और जब कहा अल्लाह ने कि सजदा करो तमाम मलाइका को, फसजदू सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस, शैतान अकड़ गया, अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया। तकब्बुर क्यों किया? अगर तो फैसल साहब एक बात मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर तो सजदा मट्टी को ही करना होता, अभी आपने बात की ना कि वो मट्टी का और उसने आग का कहा, बिल्कुल मिसाल अल्लाह पाक ने दी है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर तो सजदा सिर्फ मट्टी को होना तो शैतान तो कायनात के चप्पे चप्पे में शैतान ने सजदा किया हुआ है। कोई जगह ऐसी नहीं कायनात की जहां पर शैतान ने सजदा ना किया हो। अगर तो सिर्फ मट्टी को ही सजदा करना होता शैतान को क्या पड़ी थी। लेकिन वो जो सरकार का नूरे अन था ना, रब तआला ने फरमाया इसे सजदा कर, उसने क्या ना मालको मौला मैं ते नहीं करदा, अबा वस्तकबर, उसने तकब्बुर किया, वकान मिनल काफिरीन, काफरों में से हो गया। अगर तो सिर्फ मट्टी को ही सजदा करना था तो फिर तो उसके लिए बड़ी बात कोई नहीं थी। लेकिन इनकार बाबे का था, वो जो सरकार का नूर आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त के अंदर था ना, असल सजदा उसको था, लेकिन उसने इनकार किया। रब तआला ने फरमाया मरदूदों में से हो जाए, काफरों में से हो गया। ये फिजान है भाई असल वो मामला। कुरान की आयत भी जरा वजाहत कर दे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि जो भी इंसान अपने गुनाह करके आपकी बारगाह में आ जाए, वलौ आप दुआ अन्नहुम इज़ करें। मैं ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। और ए महबूब, माशाल्लाह। जब ये लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे जुल्म कर लें। तो आपकी बारगाह में हाजिर हो जाएं और आकर अल्लाह से इस्तिगफार करें, मगफिरत चाहें, तो ए महबूब आप भी उनकी सिफारिश करें, तो ये अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाएंगे। सुभान अल्लाह, और देखें ना ज़ालमू ये के अंदर जमाने की कैद नहीं लगाई गई, ज़ालमू क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए इसके अंदर इशारा है। बेशक। अच्छा ये चलें, जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ लाए, आप तहकीक कीजिएगा नहीं, मजीद इंशाल्लाह इसके ऊपर। हाँ। तो और बाकी मलक वो कासिम भाई भी और मलक साहब मुझे भी 25 साल हो गए हैं बैत हुए 25 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी दरबार वाले ने मुझे नहीं कहा कि इधर जाके सजदा करो इधर। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई भी यार दरबार वाला नहीं मेरी कहता। मेरी बात सुनिए, कोई दरबार वाला नहीं कहता कि सजदा करें। किसने कहा कि मैंने कहा ऐसा? कोई भी नहीं कहता कि सजदा करें, लेकिन लोग खुद ब खुद क्या ही ये फिर मौजू से हट जाते हैं फैसल साहब, आप फिर मौजू से हट जाते हैं। आपके सामने दो कुरान पाक की आयत बयान की गई हैं, आपके सामने जनाब वो बाबा बाबा जिनके दिमागों में फंसता है, अल्लाह कहता है बाबे को मान, लोग कहते हैं नहीं अल्लाह तेनू मानते हैं बाबे को नहीं मानते। नहीं तो यार। ये अब थ्योरी जो है ना अपने आप दिमाग के, मिसालें उधर अंबियाए कराम की दे रहे हैं और लेकर इधर अपने पापों की तरफ आ तो रही सर हैं। हमारे लिए मछले राह ही अंबिया हैं, और कहाँ है, कौन है हमारे लिए? वो तो उनसे कौन इनकारी है? उनसे तो कोई भी इनकारी नहीं है ना भाई, प्यारे भाई। नहीं आप कह रहे हैं अंबिया की मिसालें लाते हैं, सर अंबिया नहीं की मिसालें लानी तो किसकी लानी है हमने, तो बताएं अंबिया मुझे। की मिसालें लेकर इधर अंबिया फैसल भाई मेरी बात सुनिएगा। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप वो शख्सियत हैं कि बरे सगीर के अंदर, पूरे बरे सगीर के अंदर हदीस की सनद जिस बंदे से गुजर के जाती है ना, उसका नाम शेख है मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी है। आप अपनी किताब के अंदर फरमाते हैं कि 4 बुजुर्गान ऐसे हैं जो अपनी कब्र के अंदर जिंदा बंदों की तरह तसरुफ करते हैं। उनमें से एक बुजुर्ग का नाम गौसे आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये शेख मुहक्किक और पूरे बरे सगीर के अंदर, पाको हिंद बांग्लादेश वगैरह आपके पूरे बरे सगीर के अंदर हदीस की सनद जिस बंदे से गुजर के जाती है ना, उसका नाम शेख मुहक्किक है। इतना बड़ा बंदा, और बात कर रहा है कि 4 बंदे अपनी कब्र के अंदर जिंदों की तरह तसरुफ फरमाते हैं, जिनमें से एक गौसे आजम, दूसरे गालिबन उन्होंने बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम भी जिक्र किया। अब इतना बड़ा बंदा होकर ये बात करे, हम तो ये बात करें हम हो जाए मुशरिक, इतना बड़ा मुहद्दिस ये बात करे तो वो मुशरिक नहीं होगा? नहीं बकौल नहीं, फिर दूसरे बंदा लोगों को जितना देंगे। मर्जी बड़ा हो भाई, कुरान और हदीस से बड़ा तो नहीं ना हो सकता। बंदा जितना मर्जी बड़ा हाँ, हो, अब मैं देखें, और ये आप मैं आपको जितने बात बड़े समझाता हूँ। हो, देखें, वहाँ अल्लाह के हुक्म और हमारे बिल्कुल नबी बिल्कुल, अब नबी देखें के कि हुक्म एक से। कुरान हदीस पढ़ा समझा आपने,
ایک قرآن و حدیث پڑھا سمجھا محدثین نے. اب محدثین نے جو لاکھوں حدیثیں یاد کی، لاکھوں حدیثیں پڑھی پڑھائی، لاکھوں کتاب، انہوں نے ہزاروں کے حساب سے کتابیں لکھی، سینکڑوں کے حساب سے کتابیں لکھی، ان کا عقیدہ ایک الگ ہے. اور ایک ایسا بندہ کہ جو مدرسے بھی نہ گیا ہو، جسے دیکھ کر قرآن بھی نہ صحیح پڑھنا آتا ہو، وہ بیان کرے جی میں نے قرآن کو یہ سمجھا تو میرے نزدیک یہ ہے، باقی سارے مشرک ہیں. تو اب اس بندے کی بات مانی جائے گی کہ اس محدث کی بات مانی جائے گی؟ مسئلہ تو یہ ہے نا میرا بھائی. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ کہ جس نے قرآن بھی صحیح طرح دیکھ کے نا، جسے پڑھنا آتا ہو، حدیث بغیر اعراب، بلکہ اعراب والی حدیث بھی اسے صحیح طرح پڑھنی نہ آتی ہو، ترجمہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اب وہ اٹھ کے کہے جی یہ دیکھیں جی یہ فلاں آیت کا یہ مطلب ہے، ترجمے پڑھ کے وہ کہے جی فلاں آیت کا یہ مطلب ہے، تو سارے مشرک ہو گئے. تو اب یہ بات تو نہیں نا قابل قبول. ہم نے تو محدثین کے عقیدے کی طرف جانا ہے، جو 1400 سال سے ائمہ محدثین کا عقیدہ چلتا آ رہا ہے، تو ہم نے تو اس عقیدے کے اوپر قائم پھر رہنا آپ ہے. کے مطابق جو یہ ممبروں پہ سنتے رہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جو سٹوریاں سناتے ہیں، تو وہ پھر حقیقت پر مبنی ہیں؟ بعض کرامات جو ہوتی ہیں وہ حقیقت پر ہیں، جو تواتر کے اچھا ساتھ بٹ نقل صاحب، ہوتی آ لیکن رہی ہیں، اور بٹ صاحب آپ بعض کی نا وہ ہیں. بات لمبی ہو رہی ہے، یہ آپ کو موضوع پہ پلٹ دیتے ہیں، ہر دفعہ آپ کو ایک نیا موضوع آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، آپ اس پہ گفتگو آپ کو اس سائڈ پہ لے کے جانے کی یہ کوشش کرتے ہیں. جب آپ کلام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو اب نئے کس طریقے سے پھنساؤں، نئی آگے بات کون سی چلاؤں، ٹھیک ہے نا. یہ یار بات میں صرف اتنا بڑا وہ پڑھا ہوں نہیں لکھا گلاں دے تو نہیں گل، ہوں کہ میں مفتیوں کی طرح پھنساؤں اور گلاں دے گل جڑے نہیں ہوندے، وہ بس میں جناب گلاں ہی کری جاؤ، بس بھاویں 6 گھنٹے دے نال بیٹھے رہو تسی، یہ تانوں نہیں ہلن دے گا. نہیں نہیں، نہ چلو نہ وہ نہ، گل کا کوئی گل نہیں یار، وہ کچھ وہ سمجھ 5 لاکھ جاتے موضوع ہیں. تہاڈے نال چھیڑ دے گا، نہیں نہیں، میں نے ٹھیک ہے نا. بھائی اتنی پیاری اچھی پیچھے باتیں قرآن سنی کی ہیں. آیتیں بیان کی گئی، حدیثیں بیان کی گئی ہیں، ان کے اوپر کلام ہی نہیں کیا، وہ سارا جناب کھا پی گئے، ڈکار بھی نہیں ماریا. چلے وہ کوئی بات نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ وہ نہیں سمجھ رہے نہیں ہوں گے نہیں بات نہیں کو. نہیں، او کرکری، او کرکری، او اٹھا امداد المشتاق، تذکرۃ الرشید اٹھا، اس کے اندر رشید احمد گندگوئی جو ہے نا، اسے انہوں نے غوث پاک لکھا ہے، غوث اعظم لکھا ہوا ہے رشید احمد گندگوئی کو. ذرا گھر کی کتابیں بھی پڑھ لیا کرو بیٹا جا کر. امداد المشتاق اٹھاؤ، اس کے اندر بھی اس نے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سید عبد القادر جیلانی کو لکھا ہوا ہے. 4 جگہ پر غوث اعظم کہہ کر اس نے سید عبد القادر جیلانی کو پکارا ہے، 4 جگہ پر غوث اعظم کا ہے. تذکرۃ الرشید شروع سے اٹھاؤ، جہاں پر اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، رشید احمد گنگوئی کا تعارف ہے، وہاں پر انہوں نے اس کے اندر غوث اعظم لکھا ہوا ہے. پتر گھر کی کتابیں پڑھا کرو جا کر پہلے، پھر آ کر ہمارے ساتھ بات کرنا. سمجھ آئیے تجھے؟ ابھی یہ کس سے فیضان بات بھائی، کریں؟ مجھ سے یہ جیسی سوچ کرکری ہے. لڑکوں کی اس نہیں فوج میں شامل تھا، نہیں، وہ نیچے وہ دیوبندی آیا تھا، آپ کو نہیں نہیں نہیں، کہنا کسی چاہیے. اور سے کہہ رہے ہیں. آپ سے تو میں اتنے پیار سے بات کر رہا ہوں یار، کرکری آپ کو میں نے کہا ہی نہیں. میں تو گھبرا گیا کہ میں نے کیا پوچھا اور یہ کون سی لینگویج شروع ہو گئی یار. میں نہیں نہیں، تو وہ نہیں نیچے نہیں، وہ میں کمنٹس کے اوپر جواب دیا آپ جا کو رہا نہیں ہے. کہہ ایک رہا. منٹ دیکھیں فیصل اپنا صاحب، فیصل بھائی، بات یہ کہ جو بندہ علم دین کا متلاشی ہے نا، جو بندہ کچھ سمجھنا چاہ رہا، تو میں کوشش حتم کا یہی کرتا ہوں کہ اسے کچھ سمجھایا جائے. اب وہ جو نیچے آیا نا، وہ فنکار آیا تھا، تو اسے پھر اس کی نہیں زبان نہیں میں تھوڑا بھائی، سا میں نے سمجھایا. میں نے صاف بولا کہ میرے اندر جو پھنسا ہوا ہے نا یہی بس، میں نے جی یہ جی کلک بالکل، کیا. میں اسی وجہ سے آپ کو دیکھے میں کتنے پیار سے ڈیل کر میرا رہا ہوں، میں اور آپ کوئی کو اعتراضات افہام و ہے ہی تفہیم نہیں. کے معاملے میں سمجھا رہا ہوں. اچھا، ہاں اور ملک صاحب آپ ڈاکٹر اسرار کو سنتے ہیں؟ جی جی، سننا اچھا، ویسے. آپ نے ان کا ایک بیان سنا ہے جو وہ کہہ رہے تھے حضرت غوث اعظم کا اتنا علم ہے، اتنا علم ہے، ایک دیوار ہے پلر، اس کو اگر وہ سونے کا ثابت کرنا چاہے نا، وہ اپنے علم کے ذریعے اس کو سونے کا ثابت کر سکتے ہیں. یہ ان کے منہ کی بات ہے، وہ ہمارے فرقے کے نہیں ہیں، وہ اہل دیوبند کے ہیں. وہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ان کے پاس اتنا الحمدللہ نالج ہے کہ وہ ایک دیوار کو سونے کا ثابت کرنا چاہے نا، وہ سونے کا ثابت کر سکتے ہیں. نہیں بھائی جانو، علم پہ تو اعتراضات ہے ہی نہیں. تو شیخ نہیں تو نہیں، وہ بات نسیم بھائی. اچھا اپنا میں فیصل میں صاحب، نہیں، میں کرامت پہ بات کر رہا ہوں. وہ جی دیوار کو سونے کا ثابت کر سکتے ہیں، انہوں نے بولا ہے. وہ تو ایک وہ جی جی میں بتاتا ہوں آپ کو. اپنا فیصل صاحب، کچھ جو آپ کا سوال تھا، میں سوال کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ایسی ہیں جو ان کی طرف منسوب ہیں، انہیں ہم ہرگز غور نہیں کرتے، لیکن کچھ کرامات ایسی ہیں جو تواتر کے ساتھ نقل ہوتی آ رہی ہیں، جو محدثین بھی اپنی کتب کے اندر سے نقل کرتے آ رہے ہیں. تو ان کے بارے میں لوگوں کو یہ مغالطہ دینا کہ جی یہ تمام چیزیں ہی سٹوری ہیں معاذ اللہ، تو یہ درست نہیں ہے، اور جو باتیں غلط ہیں وہ ہم غلط مانتے ہیں.
हाँ यही था ना, क्योंकि देखो मैं भाई छोटा सा था ना, छोटा था, हमारे तो घर काफी पीरों की पिक्चर ये और ये भी पिक्चर लगी हुई थी। वो पता है आपको भी होगा कि एक पिक्चर में वो कोई 100 के करीब एक पीर होते हैं तो हाँ वो ख्याली तस्वीर बनाई हुई हैं लोगों ने, पता है मुझे। हाँ हाँ वो पता है ना। तो एक शेख अब्दुल कादिर जिलानी उनकी बड़ी सी होती है और सब बैठे हुए होते हैं, वो ऐसा पिक्चर ही लगी हुई थी। और एक ये भी थी, और एक माई है और उनकी पिक्चर लगी हुई है, और कश्ती भी है। और ये तस्वीर तो वैसे बनाना दुरुस्त नहीं ना, हाँ तस्वीर बनाना हाँ, तो तो वैसे भी दुरुस्त नहीं। ये किस्सा मेंबरों से तो हमेशा सुनते आ रहा हूँ कि 13 साल की कश्ती वाला। मैं आपको बताता हूँ। छोटे छोटा देखें कि मैं ये जो छोटा सा मामला था। है, ये जो रिवायत, ये जो आपकी करामत है ना, ये तवातुर के साथ नकल होती हुई आ रही है। और जब ये असूल है कि जब कोई चीज़ तवातुर के साथ नकल होती हुई आ रही हो, जिसके ऊपर जो क्या समझ ले कि झूठ होना वो मुमकिन ही ना हो, तो ये चीज़ जो है, ये करामत जो गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की है, वो तो तवातुर के साथ नकल होती हुई आ रही है। और देखें कि वो जो जिन बुज़ुर्गों की कश्ती को तारा गया, उनका नाम था हज़रत शाह कबीरुद्दीन दौला दरियाई रहमतुल्लाह अलैह। आज भी गुजरात के अंदर उनका मज़ार शरीफ मौजूद है। आज भी गुजरात, मैं उनके मज़ार के ऊपर खुद हाज़िरी दे के आया हूँ, गुजरात के अंदर आज भी उनका मज़ार मौजूद है। तो जो चीज़ मुतवातिर के साथ, तवातुर के साथ नकल होती हुई आ रही हो, जिसके ऊपर झूठ का गुमान होना ये मुमकिन ही ना ठहरा हो। और ये देखें, ये आज की बात नहीं है, ये दर्जनों, ये तो आज से कमो बे 150 साल पहले भी चीज़ें बयान होती रही हैं और आज भी बयान हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि उम्मत शुरू से ये चीज़ें मानती हुई आ रही है और इसके ऊपर झूठ का गुमान होना मुमकिन ही नहीं है। तो जिस चीज़ के ऊपर झूठ का गुमान होना मुमकिन ही ना हो, तो उसे ये कह देना कि जी ये कहानी है, ये फलां है, तो ये तो सिर्फ अपनी अकल का वो समझ अकल लें का कि वही तो पड़ता है ना। नुकसान है वो बस। कहते हैं कि 1300 साल बाद कश्ती निकली, बंदे ठीक ठाक नहीं निकले। नहीं, 1300 साल के बाद तो नहीं यार, 1300 साल के बाद तो नहीं। तेरह 13 साल 13 साल का वाकया है। 13 साल और बंदे जिंदा हो गए, फिर ये कैसे मुमकिन है? कि हालांकि ऐसा तो नबियों बेहतरीन। आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाला वाकया पढ़ा? वाहियल मौता वो तो बिइज़्निल्लाह, और मैं उनके जिंदा करता वक्त हूँ अल्लाह के हुक्म से। शहादत के अब तौर हजरत पे अल्लाह ईसा के हुक्म। अलैहिस्सलाम ने ना, आपको कुछ लोग ले गए कि जी ये कब्र जो है ना, ये हजरत हाम की है। हजरत हाम पता कौन है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हैं ये। यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम से कमो बेश कोई 10,000 साल पहले, ये मैं थोड़े अभी ये भी कहा थोड़े हैं, मैं वैसे में इससे ज़्यादा ही बनते हैं। कमो बेश 10,000 साल पहले हज़रत हाम इस दुनिया से वफ़ तशरीफ़ ले गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी कब्र पर गए, वहाँ पर उन्हें ज़िंदा किया। वो कब्र से बाहर आकर परेशान हो गए, कहा कि क़यामत कायम हो गई है। आपने फरमाया नहीं, अभी क़यामत कायम नहीं हुई। तो हज़रत हाम जो थे वो तो कुछ देर वो आपके पास बैठे, आपसे गुफ्तगू हुई, उसके बाद दोबारा अपनी कब्र के अंदर तशरीफ़ ले गए। अब ये वाक़या मुहद्दिसीन ने नकल किया 10,000 साल। मुझे बताएं, 13 साल ज़्यादा हैं कि 10,000 साल का अरसा नहीं वो ज़्यादा है? नहीं, वो तो मुमकिन है, वो तो नबी थे, वो तो मुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात। अब नबी से इसका इनकार मुमकिन हो गया। अब सुने, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के जो अउलिया है ना, मेरी उम्मत के जो उलमा हैं, ये बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। बनी इसराइल के नबी से ये मोजज़ा, ये बात सादिर हो जाए तो कोई बाइदस क्यास नहीं। और आका करीम अलैहिस्सलाम के किसी उम्मती से, किसी वली से, और वली भी वो कि जो वलियों का इमाम आज़म है, जो वलियों का सरदार है, जिसे वली शहनशाह औलिया कहा जाता है, वो अगर इस चीज़ को सादिर कर दे तो ये चीज़ बईदस क्यास नहीं है। क्योंकि वो जो चीज़ अल्लाह के किसी वली से सादिर होती है वो नबी का दरअसल मुजज़ा होती है। क्योंकि नबी पाक की उम्मत के अंदर ये चीज़ है तो वो दरअसल नबी पाक का मुजज़ा है। करामत वली के हाथ से सादिर होती है, मुजज़ा नबी का होता है कि ये सरकार की नबूवत की हक पर होने की दलील है ये। तो ये मेरा भाई, ये बड़ी चीज़ें हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप देखनी पड़ती हैं। लेकिन जब हम एक कॉन्सेप्ट ज़हन में बना लेते हैं ना कि नहीं जी ये कहानी है तो ये इस तरह, ये वो उस तरह, नहीं। आप देखें कि शरह कायदुन नसफिया के अंदर इलामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो करामात का इनकार करते हैं ना, ये मुअतज़िला हैं जो कि दायरा इस्लाम से खारिज है। मुअतज़िला कहते थे करामत होती कोई नहीं,
اس کے اندر یہ مکمل بحث جو میں نے بھی آپ کو کیا نا کہ یہ نبی کا معجزہ ہوتی ہے، مکمل بحث علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی نے شرح قائد نصفیہ کے اندر یہ بات بیان کی ہے۔ میرے پاس عربی کتاب بھی گھر میں موجود ہے، میرے پاس اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے گھر پہ اس کا۔ تو یہ محدثین کا عقیدہ ہے، اور اس کے اوپر بڑے بڑے فقہا جو ہیں، جو امام ہیں، وہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر تو میرا بھائی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کسی غلط لائن میں تو نہیں چلے گئے، ہم وہ تو نہیں سمجھ رہے کہ جو ہماری عقل کہہ رہی ہے۔ ہم نے تو اپنے بڑوں کو دیکھنا ہے نا، جو محدثین ہیں، جو فقہا ہیں، جو امام ہیں، جو مجتہدین ہیں، جو مفسرین ہیں، جو مفکرین ہیں، ہم نے تو ان کو دیکھنا ہے۔ اس طرح تو میں کوئی دو چار حدیثیں یاد کر لوں، میں کہوں جی نہیں جی میں یہ نہیں مانتا تو میں وہ نہیں مانتا، تو بھائی میرے نہ ماننے میرے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ امت شروع سے امت اس بات کو کیا سمجھتی آ رہی ہے۔ تو جب امت کسی بات کے اوپر اتفاق کر لے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب امت گمراہی پر اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ جو چیز تواتر سے نقل ہوتی ہوئی آ رہی ہو، اس کے اوپر جب امت کا ایک جو اکثریت ہے وہ اس چیز کو مان رہی ہو، تو یہ چیز بعیدس قیاس نہیں ہے کہ وہ چیز درست ہو۔ یہ ملک صاحب آپ قبر پہ جا کے سجدہ کرتے رہے ہیں؟ اور نہیں یارو نہ چھاڑتے دیتی ہے گال نہ چھیڑیا کرو جان کے اگلے بندے کو۔ نہیں ایک اچھا سوال پوچھنا انہوں نے نہیں نہیں بس وہ ملک انہوں نے صاحب منع کرتا ہے، بس ٹھیک ہے وہ سمجھتے پینے یار گل نو سمجھ لے آندے نہ کرتا رہا ہوں۔ موضوع کسی اور جگہ کرتے توڑ جانا۔ جی ایک ندیم منٹ بھائی آپ نہ بولے، ندیم بھائی رہنے دیں، ندیم بھائی رہنے دیں، نہیں وہ بٹ صاحب کو صرف سوری میں ایک سوال کرتے رہے ہیں نہیں بھائی نہیں ملک نہیں صاحب؟ رہنے دیں ندیم بھائی، وہ ابھی ایک لائن پہ چلے ہوئے ہیں ایک ترتیب سے، تو وہ چل رہے پھر ہیں، وہ بات سمجھ رہے ہیں، تو اللہ پاک میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک انہیں ہدایت کی طرف لائے اور یہ بات سمجھتے رہیں انشاءاللہ۔ تو فیصل بھائی کوئی تھوڑی سی تشفی ہوئی ہے آپ کی کہ نہیں؟ جی الحمدللہ، اس میں غور و فکر تو کرنی چاہیے نا۔ بالکل بہترین ہو گیا، بہترین ہو گیا۔ چلیں اب پھر اجازت دیں ہمیں سب کو، وہ دوسری بروڈ ہماری آن ہو گئی ہے قاسم بھائی کی، تو ہم وہاں پر جا رہے ہیں۔ تو آپ نیچے بیٹھ کے سنیے گا، اگر کوئی سوال پھر آپ نے اگر کرنا ہو، کوئی مائنڈ میں ہو تو وہ بتائیے گا، لیکن پہلے جو آپ کو بتایا نا وہ روایت کے اوپر آپ تحقیق کیجئے، اسے کیا نام ہے جو وہ دیکھیے، پھر انشاءاللہ کوئی اور اعتراض ہوگا تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کا رفع کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے۔ اے اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے، آمین صراط مستقیم پر اللہ پاک ہم سب کو چلائے۔ ہمیں جو اجماع امت کا عقیدہ ہے، جو صحابہ و تابعین کا عقیدہ ہے، جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملا، جو صحابہ نے ہمیں بتایا، جو ہمیں آگے تابعین نے ٹرانسفر کیا، اللہ پاک ہم سب کو اسی کے اوپر چلائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین آمین۔ صلی اللہ تعالی سوری، علیہ وآلہ وسلم۔ جی آمین جزاک اللہ۔ آمین۔ ایک منٹ، مجھے صرف وہ بک کا نام اور اس کا پیجز بتا دیں، کیونکہ میں نے ریکارڈ کی تھی، وہ ریکارڈنگ نہیں چلی تھی۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ نا اس کی تصویر لے لیجیے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں، تصویر لے لیں آپ۔ ہاں ہاں۔ ہاں بہترین ہو گیا، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک منٹ۔ ایک منٹ اسکرین بڑی کر لوں اپنی پہلے، اسکرین میری بڑی کیجیے گا یار۔ مولویو اسکرین بڑی کرتے ہو، اللہ علیہ ہو۔ تھوڑا سا پیچھے رکھیے گا کیونکہ کلیئر نہیں تھا آ رہا۔ تو تھوڑا دور رکھیں فیضان بھائی، میری اسکرین بڑی ہے؟ آپ زیادہ کلوز ہو جائے نا پھر وہ پورا آتا نہیں ہے۔ ملک صاحب لے لی پکچر آپ نے اس کی؟ میں نے اسکرین شاٹ کر لی ہے۔ ہاں اسکرین شاٹ ہی لینا ہے نا ظاہر ہے۔ جی میں نے لے لیا۔ جزاک اللہ جی، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں پھر ان کو بروڈ پہ قاسم بھائی کی سارے۔ چلو ادھر جاتے ہیں قاسم بھائی، ہاں چلیں پھر رودی بھائی آپ کو ناشتہ کروائیں۔ ناشتہ گاجریں ٹھنڈیاں گاجریں۔ چلیں جزاک اللہ جی تمام بھائیوں کا۔ اوکے اللہ حافظ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔